ప్యాషనేట్గా సినిమా మీద పని చేస్తారో ప్రత్యేకంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ సినిమాలే మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. అయితే ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనగానే మనందరికీ ఆ బ్యానర్ సమర్పకులు కల్పతి ఎస్ అఘోరం గారు, కల్పతి ఎస్ గణేష్ గారు, కల్పతి ఎస్ సురేష్ గారు, వీళ్ళందరి పేర్లు మనందరికీ ఎప్పటి నుంచో సుపరిచితమే. కానీ ఈరోజు మాత్రం మనం ఇంకా స్పెషల్గా మాట్లాడుకోవాల్సింది అర్చన గారు అండ్ ఐశ్వర్య గారు అనే చెప్పాలి. ఐ థింక్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాకు చాలా బ్రైట్గా ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది, ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చేశారు. ఏజిఎస్ అంటే మన అందరికీ డెఫినెట్గా ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ, సక్సెస్ఫుల్ మూవీ వచ్చేస్తుంది అని ఒక ట్రస్ట్ని ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసేసారు మీరిద్దరూ కలిసి. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ మ్యామ్. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ హియర్ టుడే, ఎస్పెషల్లీ ఈ మూవీకి సంబంధించి. సో ఈరోజు రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ గురించి టీం అయితే బోల్డ్ విషయాలు చెప్పబోతున్నారు. ఆల్రెడీ మనం బోల్డ్ కంటెంట్ చూడబోతున్నాము. సో దానికంటే ముందు నేను వెల్కమ్ చెప్పే కంటే కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసిన టీంకి, ఫ్యాన్స్కి, మా తెలుగు మీడియాకి వెల్కమ్ చెప్పడానికి ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఇప్పుడు నేను స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేయబోతున్నాను. సో ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హెడ్ మహాలింగం గారు టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ టు గివ్ ద వెల్కమ్ స్పీచ్. రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని వెల్కమ్ చేయడానికి గాను ఐ రిక్వెస్ట్ AGS Distribution Head Mahalingam sir. Good evening everyone and welcome you everyone on behalf of our producers Kalpati S. Aghoram sir, Ganesh sir, Suresh sir and our next generation producers Archana and Aishwarya. We want to thank the entire Telugu media and press for supporting our earlier films like Bigil with Talabadi, Love Today with Pradeep Ranganathan, Goat with Talabadi, and again this Return of the Dragon with Pradeep Ranganathan. And we want to thank the Telugu audience who have given unconditional support and love to our earlier film Love Today, which has released 3 weeks after the original film release in Tamil. This shows Telugu audience always support the good cinema, irrespective of their language. A film needs a good director. A good director needs a good script. A good hero needs a good director. A producer, a production house needs a good script, good director, good hero. But a producer always needs a good distributor. In that way, we are very, very fortunate to have the most successful and the most luckiest distributor, Maitri Movie Makers, who are releasing our film for Nizam and Rayalaseema. A successful businessman always needs an experienced partner. In that way, we are very lucky to have our veteran distributor, senior exhibitor, Purvi Pictures, Mr. Raju Garu, for releasing the coastal Andhra Pradesh. We would like to welcome our distributors. Also, we would like to welcome our hero Pradeep, who is a powerhouse of talent, who can write, who can act, who can direct a film. Such a powerhouse of talent. He is doing back-to-back films. He is a lucky charm. He is a lucky hero for us. Welcome, sir. We welcome our director Ashwath Marimuthu for innovative ideas and new creative screenplay ideas. Sir, we welcome you, sir. We welcome our heroine Kaido, the most cooperative artist in our set. We welcome the entire cast and crew of Return of the Dragon for this event. Also, few guests are coming. Directors Sai Rajesh, Director Harish Shankar, Director Sai Rajesh, and Director Tirumala Kishore, who are coming here for gracing this event and sparing, and we thank them for sparing their valuable time. Finally, I want to thank and I want to extend our warm welcome to Maitri Movies, Mr. Ravi Garu, who are giving an unconditional support to our team always. We welcome Maitri Ravi sir. Once again, we welcome everyone here. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.
ఎస్ సో రాబోతున్న అతిథుల కోసం కూడా మనందరం ఎదురు చూస్తున్నాము. వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ ఈరోజు రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సినిమాకి సంబంధించిన టీమ్ని విష్ చేయడానికి మరికొద్దిసేపట్లో ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. వారికి కూడా వెల్కమ్ చెప్పేస్తూ సో ఎస్ Feb 21న చాలామంది బ్యాడ్ బాయ్స్ని టచ్ చేయడానికి రిలేట్ చేయడానికి మన ముందుకు వస్తుంది ఈ సినిమా అని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఇంతకీ ఎంతమంది బ్యాడ్ బాయ్స్ ఉన్నారు? ఆహా, ప్రదీప్ గారు, యూ థింక్ యు ఆర్ గుడ్ యాక్టర్, నో, లుక్ ఎట్ దెమ్, ఆల్ బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఆర్ హియర్. ఎవరు రియాక్ట్ కూడా అవ్వట్లేదు బ్యాడ్ బాయ్స్ ఎవరంటే. అది అది అలా ఉండాలి ధైర్యం. ఓ అఫ్ కోర్స్ నెంబర్ 1 మీరే అంట, అందరూ ఓటేసి చెప్తున్నారు. లక్ష్మణ్ బ్యాడ్ బాయ్. ఓకే, బ్యాడ్ బాయ్స్ అమ్మాయిలకి నచ్చుతారు అని సినిమాలో ఒక డైలాగ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి మీలో ఎంతమంది బ్యాడ్ బాయ్స్ ఉన్నారో, ఎంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో, ఎన్ని బ్రేకప్లు అయ్యాయో, వాటన్నిటికీ మీరు ఈ సినిమాలో బాగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు February 21 నుంచి కూడా. అశ్వథ్ మార్ముతు గారు అండ్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ గారు ఇద్దరు కూడా యూత్ని ఎలాగా టచ్ చేయాలో బాగా మాస్టర్ డిగ్రీ చేసినటువంటి పర్సన్స్ అని చెప్పాలి. నిజంగా మీ రైటింగ్ కానీ యునో ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెంట్ అండ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ అమేజింగ్గా ఉంటాయి. సో మనందరికీ తెలుసు ఎంత రిలేటబుల్ కంటెంట్ని, ఎంత ఇమోషనల్ కంటెంట్ని కూడా మనందరం ఫీల్ అయ్యేలాగా చెప్పగలుగుతారు. ఈ ఇద్దరు కలిసి ఎలాంటి ఒక మ్యాజిక్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నారో వీ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్. సో మరి రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ గురించి మనందరం బోల్డ్ అని కంటెంట్ చూడాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఒక సాంగ్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. రైజ్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ అంటూ లియోన్ జేమ్స్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక వండర్ఫుల్ సాంగ్ తోటి ఈవెంట్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము. కెన్ వీ హ్యావ్ ద లిరికల్ వీడియో ఆన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్? ఏంటి ఇది ఒక్కటే కదా? ఎస్, సో అలాగా ఈ సినిమా సాంగ్స్ అయితే ఆల్రెడీ అందరికీ కనెక్ట్ అయిపోయాయి అని చెప్పాలి. సో వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ సాంగ్స్. అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ సాంగ్ గురించి నేను చెప్పే ముందు, మనం చూసే ముందు ఈ సినిమాలోని ఒక స్పెషాలిటీ గురించి నాకు మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది. జనరల్గా ఒక సినిమాకి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటారు, ఒక హీరో ఉంటారు, అలా హీరోయిన్ అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాము. కానీ ఈ సినిమా కోసం 5 డైరెక్టర్లు వర్క్ చేశారండి. తెలుసా మీకు? 5 డైరెక్టర్స్. అఫ్ కోర్స్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అశ్వథ్ గారు ఎలాగూ కనిపిస్తున్నారు. అండ్ ప్రదీప్ గారు హూ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డైరెక్టర్ ఫర్ కోమాలి అండ్ ఎస్ మన లవ్ టుడే ఫేమస్ ఫిల్మ్. కాకపోతే సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ గారు, ఇక్కడ ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు గౌతమ్ గారికి? మిష్కిన్ గారు కనిపించబోతున్నారు అండ్ కేఎస్ రవికుమార్ గారు కనిపించబోతున్నారు. ఇంతమంది డైరెక్టర్స్ కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఒక మ్యాజికల్గా మన ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు అని అనిపిస్తోంది. సో ఎస్, అసలు ఒక డైరెక్టర్కి ఇంతమంది డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం ఎలా ఉందో ఐ వాంటెడ్ టు నో దట్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్, ఎస్పెషల్లీ బికాజ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ టు యూ యాజ్ వెల్. సో అలాగా ఈ సినిమాలో మనం గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ గారి డాన్స్ కూడా చూడటం అనేది చాలా చాలా స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది. మరి మీరు పాట రెడీ అంటే మేము పాట చూసేస్తాము, లేదా మరికొంతమంది మాటలు వింటాము. పాట రెడీయా? రెడీ? యా, ప్లీజ్ లిరికల్ వీడియో ఆన్ స్క్రీన్ ప్లే చేసేయండి.
wonderful content from all the languages across the nation. Thank you so much. సో నేనేంటంటే ఇందాక నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎక్కడో చాలా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, అందుకే దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడదామని డైరెక్ట్ వచ్చేసాను. సో హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ ప్రదీప్ గారు. ఫస్ట్లీ హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్. లవ్ టుడేకి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో, యూ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ ద రెస్పాన్స్ దట్ బుజ్జికన్నా. ఎవరికి కూడా బుజ్జికన్నా అనడం ఇప్పుడు నచ్చట్లేదు, ఓన్లీ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ యూ యాజ్ బుజ్జికన్నా. హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఎస్కేఎన్ గారు ఈజ్ హియర్. ఎస్కేఎన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్. ఎస్ బుజ్జి కన్నా it feels good like when everyone calls me bujji kanna, yeah. ఫీల్స్ గుడ్, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్. ఓకే, సో మేము ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మాకు అర్థమైంది బ్యాడ్ బాయ్స్ యూనో అమ్మాయిలు చాలా ఇష్టపడతారు అని చెప్పేసి. కాకపోతే ప్రతి క్లాస్లోనూ బ్యాడ్ బాయ్స్, వర్స్ట్ స్టూడెంట్ అని ఉంది చూసారు, వర్స్ట్ స్టూడెంట్ కామన్గా మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటారు, దట్ బ్యాక్ బెంచర్స్. సో అలాగా ఈ సెట్లో హూ ఆర్ దోస్ బ్యాడ్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ ఆర్ వర్స్ట్ స్టూడెంట్? Bad boy is Ashwath Marimuthu, director. నేను His story is only dragon. యాక్చువల్లీ టు డిసైడ్ దట్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేశా, కానీ మీరు యునానిమస్గా అశ్వత్ గారి మీద తోసేస్తున్నారు. అశ్వత్ గారు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ మైక్ టు, యా యూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అఫెండింగ్. ఐ మీన్ యూ అగ్రీ విత్ దట్ యు ఆర్ అ బ్యాడ్ బాయ్ ఆన్ ద సెట్? He Not himself bad knows boy it. on the set. Yes. Hey, what was I bad boy on the set? Ma'am. వై ఈజ్ హీ ద బ్యాడ్ బాయ్? Nenu, I got the best output from him, so maybe that's why he's calling me bad boy on the set. ఏ పడింది పంచ్. కాదు, విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ డిసైడ్. కయాడు ఆల్సో హ్యావ్ మైక్ కాబట్టి మీరులో ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దీస్ అండ్ దెన్ విల్ డిసైడ్ హూ ఇస్ ద బ్యాడ్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ మేబీ. యా, సో హూ యూస్ టు బీ ఆన్ ఫోన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆన్ సెట్స్? Kayadu. Compared to both of these guys, I guess, Yes, yes, because they're agreed. never on phone. ఓకే, వన్ ఓట్ ఫర్ కయాదు. ఓకే, హూ ఇస్ యూజువల్లీ లేట్ ఆన్ సెట్స్ No, I don't think so. No one. ఆర్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ టు గెట్ రెడీ? In these people, I am the. యు ఆర్ ద లేట్? Yes. Late comer? Pradeep comes first to the set. Pradeep comes first to the set. Oh, wow, amazing. Okay. So, yes, one vote for both of you each. Okay. Next, breaks ekku ever తీసుకుంటారు? Who takes more breaks? No breaks in my continuous. Going to caravan? There is No? not even lunch break. Okay. And who is the most funniest, crazy person on set? Ashwath. Ashwath. Unanimous. Okay, you have got two. Okay, and who is foodie? I mean, generally, you know, we go to backbench and before lunchtime only we'll complete our food. You will think Pradeep doesn't eat much, but Pradeep is the foodie. He eats crabs, nandu, everything he eats. ఇక్కడ టై. I eat everything, but I eat less. Okay. That's it. ఓకే, సో ఫుడ్ ఈజ్ ప్రదీప్ గారు. Pradeep, yeah. బట్ ఆల్మోస్ట్ మీకే ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చాయండి. సో దట్ మీన్స్ ప్రదీప్ గారు వాజ్ రైట్ దట్ యు ఆర్ ద బ్యాడ్ బాయ్ ఆన్ సెట్స్, రైట్? మొత్తానికి యూ యూ హ్యావ్ టు అగ్రీ, ఇంకా డిబేట్ లేదు. Bad boy in the past, not in the set for sure. ఓకే, సో మా అందరికీ తెలుసు అశ్వత్ గారు ఓ మై కడువులే చిత్రాన్ని మనకి ఓరి దేవుడగా తెలుగులో రీమేక్ చేశారు అండ్ వి ఆల్ లవ్ దట్ ఫిల్మ్ సో మచ్. అయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్ ఎ ఫిల్మ్ స్ట్రైట్ ఇన్ తెలుగు, రీమేక్ కాకుండా, Yeah. హూ వుడ్ యూ చూస్ యాజ్ యువర్ హీరో ఫ్రమ్ తెలుగు హీరోస్? యూ హ్యావ్ సో మెనీ రికమెండేషన్స్ ఫ్రమ్ ఫ్యాన్స్. Three. Can I త్రీ? say? Okay. ఓకే, త్రీ ఫిల్మ్స్. Uh, త్రీ ఫిలిమ్సా? ఫస్ట్ మహేష్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు. నేను ఎందుకంటే నేను చెప్తా. సార్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్. నా ట్విట్టర్ అకౌంట్ సడన్గా 2020లో అదిరిపోయింది, లైక్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. ఐ డోంట్ నో వై. అండ్ నేను చూసినప్పుడు మహేష్ బాబు సార్ పుట్ అ ట్వీట్ సేయింగ్ ఓ మై కడోలే ఇస్ అ బ్రిలియంట్లీ రిటర్న్ ఫిల్మ్ అండ్ వెల్ డైరెక్టెడ్ అండ్ రిటర్న్ అశ్వత్ మరిముత్తు, యువర్ అశోక్ సెల్వన్, యువర్ న్యాచురల్. I don't know how we saw or everything. It's a small film, 3 crores film akkada Tamil Nadu lo chusinapudu. But without anything, without even asking, he put
అండ్ ఎంటైర్ తెలుగు వాళ్ళ తెలుగు ఫ్యాన్స్, తెలుగు పీపుల్, తెలుగు డైరెక్టర్స్, యాక్టర్స్ వాచ్డ్ ఆఫ్టర్ ట్వీట్. ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్. అండ్ అందుకే నేను ఆల్సో సార్ వాళ్ళ లైక్ బిఏ రాజు గారు కాల్డ్ అండ్ విష్డ్, హీ సెడ్ గుడ్ థింగ్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే నాకు ఫస్ట్ ఐ డైరెక్ట్ మహేష్ బాబు గారు బికాస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు ట్వీట్. వావ్, ఓకే. సెకండ్ వన్ ఇస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మాస్. నేను ఐ వోంట్ రైట్ సీన్. నేను హైదరాబాద్లో షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఒక సీన్ నేను వీడియో చూసాను. ఐ థింక్ మా తెలుగు వెరీ బ్యాడ్ అండి, బట్ నేను ట్రై చేస్తాను, నేను తెలుగులో మాట్లాడతా. సో కార్లో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ఇది ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ క్యాంపెయిన్, పవన్ కళ్యాణ్ గారు. దట్ ఈస్ అ మాస్ సీన్. ఎస్. నేను అప్పుడే ఆ సీన్ ఆ మూవీలో చూస్తా. లైక్ ఐ హ్యాడ్ గూస్ బంప్స్ సీయింగ్ దట్. సో మీరు పవర్ స్టార్ తో మూవీ చేస్తే యూ విల్ యాక్చువల్లీ కాపీ దట్ సీన్ ఇన్ యువర్ మూవీ. If it's Pawan Kalyan garu, I'll Yeah, just keep see. it. And third, the one is Allu Arjun garu. ఓకే. ఎందుకంటే దట్ స్వాగ్, దట్ స్టైల్, దట్ కూల్నెస్ నాకు చాలా ఇష్టం. లైక్ అల వైకుంఠపురంలో కైండ్ ఆఫ్ మూవీ నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఐ వాంట్ టు డైరెక్ట్ హిమ్ యాస్ వెల్. వావ్, చాలా క్లియర్ కట్ ఆన్సర్స్ కూడా వచ్చాయి అశ్వత్ గారు. అఫ్ కోర్స్ మీకు కొంచెం వెయిటింగ్ ఉండుంటుంది, ఎస్పెషల్లీ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు మళ్ళీ రాజమౌళి గారు సినిమా కంప్లీట్ చేసుకొని రావాలంటే మనం వెయిట్ ఇదంటే చేయాలి. ఆశ. ఎస్, బట్ వీ హోప్ జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ ఐ థింక్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ గోస్ టు ప్రదీప్ గారు ఆల్సో, బికాస్ యూఆర్ ఆల్సో ఎ డైరెక్టర్. సో మీరు మీ సినిమాలు మీరు డైరెక్ట్ చేసుకోవడం కాకుండా తెలుగు హీరోస్తో డైరెక్ట్ చేయాలంటే ఎవరితో చేస్తారు? పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అల్లు అర్జున్ గారు. ఓకే సార్, అశ్వత్ గారు చెప్పినట్టు ఎనీ రీజన్స్ ఆర్ దట్ ఇన్స్పైరింగ్ మూమెంట్స్? I like the mass of Pawan sir, యా. and I like the swag of Allu Arjun sir. వావ్, అమేజింగ్. సో చూద్దాము, వి నెవర్ నో, ఎప్పుడైనా జరగచ్చు. సో ఎస్, ఈ సినిమాలో మా అందరికీ తెలుసు యూత్ కనెక్ట్ అయ్యే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక స్టూడెంట్లోని పొగరు, ఆ ఉడుకు రక్తం, ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు అని అర్థమవుతోంది. బట్ బియాండ్ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి లెర్నింగ్ ఫేజ్ అనేది చూపిస్తూ వచ్చారు కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు నో వాట్ ఈస్ దట్ వన్ లెసన్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్ డ్యూరింగ్ యువర్ growing age, growing up, while growing up, what is that one lesson you have learned in your life? I've learned a lot of lessons in my life. One to share with us. One to share is like, I just thought like I should not hurt anyone. Okay. Yeah, if anyone is getting hurt by our words, I feel really bad for it. So I'll start reducing those things. Okay. And I'll avoid those words. If I come to know it hurts someone, yeah, that is one of the, to be pleasant to all. That's it. వీలైనంత తక్కువ హర్ట్ చేయాలి అని నేర్చుకున్నారు. ఓకే, సో ఇది ఆయన చేసి నేర్చుకున్నారు. మీరందరూ కూడా జాగ్రత్త పడి ఇలాంటి మాటలు విని కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ యాక్చువల్లీ బ్రేకప్ గురించి కూడా, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రేకప్స్? అండ్ ఇక్కడ ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నారు కాబట్టి టూ పర్స్పెక్టివ్స్ తెలుసుకుందాం. కయాదు వన్ పర్స్పెక్టివ్ ఫ్రమ్ ఎ గర్ల్ అండ్ బాయ్. ఎస్, బ్రేకప్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? In a breakup, it will always be like we will want to fall in love. And when in love, we always wanted to break up. అమ్మా, ఎంత ఫిలాసఫీ చెప్పారు ఇంత చిన్న దాంట్లో. దట్ ఈస్ ప్రదీప్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నౌ కయాదు ఈస్ డీప్లీ థింకింగ్ ఏం చెప్పాలి అని. ఐ నో. What have I learned from my breakup? బ్రేకప్ ఏం నేర్చుకోలేదా? No, don't sit and cry. టు నాట్ సిట్ అండ్ క్రై. Yeah, just Okay. move on. Maybe it will take some time. ఓకే. Yeah, you will sit for 5, 6, 7, 8, 1 year, but give it some time, and then you might move on. Or Age maybe the chesteo- person will come back again. యా, ఏడ్ చేస్తే పని అయిపోతుంది. ఓకే, సో విల్ డూ వన్ థింగ్. బుజ్జి కన్నా అన్ని మనం ఆల్రెడీ తలుచుకున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ డైలాగ్ మేము ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాము. ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు రీక్రియేట్ దట్ డైలాగ్ హియర్ ఫర్ అస్, ఫర్ తెలుగు పీపుల్ హియర్. కెన్ వీ హ్యావ్ ద డైలాగ్ ఆన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్? అదేంటే కన్నాలో 4 ఏళ్ళు
బుజ్జి కన్నానా వాడు ఏమన్నా బుజ్జిగా ఉన్నాడా? వాడు సేమ్ పందిలా ఉన్నాడే. రే ఇప్పుడెందుకు వాడి గురించి మాట్లాడుతున్నావు? దట్స్ మై వెరీ వెరీ సింపుల్ సార్ యూర్ బుజ్జి కన్నా పర్ఫెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎస్ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సినిమా చూసిన తర్వాత అగైన్ వీల్ పిక్ డైలాగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ మూవీ ఆల్సో బట్ ఫర్ నౌ వీ వాంట్ హరీష్ శంకర్ గారు హూ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిజ్ హీరోయిక్ డైలాగ్స్ యాటిట్యూడ్ డైలాగ్స్ ఫర్ హీరోస్ మీ సినిమాలలో ఎన్ని బ్లాక్ బస్టర్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయో మా అందరికీ తెలుసు మేం పిక్ చేయలేక మీకే ఈ టాస్క్ ఇస్తున్నాము మీరు డైలాగ్ చెప్తే అది ప్రదీప్ గారు చెప్తారు I couldn't even tell my own dialogue. How will I tell this dialogue? Pradeep, I never thought that I would get opportunity to direct you so soon. My pleasure, sir. I hope I don't disappoint you. But there are high chances that I'll disappoint you now. I've never auditioned in my life. You are the person who audition everyone actually. So, I'm trying to get more English words in a Telugu dialect so that it will be easy for you. Yeah, thank you. So, Sweet of you. okay, you can say this. ఇన్నిసార్లు కమ్ అంటే రావా? ఇన్నిసార్లు కమ్ అంటే రావా? సూపర్ మ్యాన్, టేక్ ఓకే, సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ యానింగా. థ్యాంక్ యూ సార్. తెలుగు చాలా క్విక్గా పట్టేస్తున్నారు ఐఎమ్ ష్యూర్ అతి త్వరలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నుంచే రాబోతోంది తెలుగులో కూడా మిమ్మల్ని చాలా అద్భుతంగా చూడబోతున్నాము అని తెలుస్తోంది ఆ అనౌన్స్మెంట్ కోసం కూడా మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రదీప్ గారు ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఫర్ దిస్ లవ్లీ కంటెంట్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఎస్ ఇక్కడ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సినిమా Feb 21st మనం చూడబోతున్నాము బట్ మనందరికీ ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి మేము మీ అందరి కోసం ఒక ఎర్లీ రివ్యూని ప్లాన్ చేసామన్నమాట బ్రో ఎక్కడ బ్రో టైంకి వెళ్ళిపోతే ఎలా బ్రో సరే కదా పిలుద్దాము బ్రోని పిలిచే ముందు మీ అందరి కోసం రివ్యూ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాడు బట్ దానికంటే ముందు కిషోర్ తిరుమల సార్ ఒకసారి మిమ్మల్ని వేదికపైకి వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఆల్సో రిక్వెస్టింగ్ అవర్ వండర్ఫుల్ సెన్సేషనల్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ గారు ప్లీజ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ బేబీ ఇలాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించి అతి త్వరలో హిందీలో కూడా అదే చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులందరికీ ఇండియన్ ఆడియన్స్కి అందించబోతున్నటువంటి ఎస్కేఎన్ గారికి వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నాము ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా వారికి అతిథులకి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ ప్రదీప్ అండ్ అశ్వత్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ లవ్ టుడే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఒకటి అనిపించింది ఇది బ్లాక్ బస్టర్ ఈ సినిమా అని సో సేమ్ ఫీలింగ్ డ్రాగన్ చూసినప్పుడు కూడా అదే ఫీలింగ్ ఎస్పెషలీ ఐ వాచ్డ్ 3-4 times కంటిన్యూస్లీ ఒక 3-4 షార్ట్స్ గురించి యు ఆర్ షౌటింగ్ విత్ த கேர்ள் அண்ட் ரன்னிங் ஒருத்தன் பின்னாடி ஓடிட்டே ஒருத்தன் நடிப்பீங்க அப்புறம் கடைசியில் அந்த அது ரொம்ப க்ரேஸியாக இருந்தது ஸோ அஸ்வத் ஓமை கடவுள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ரெண்டு பேர்கிட்ட நான் கோமாளியும் பார்த்தேன் லவ் டுடேயும் பார்த்தேன் ஸோ ரெண்டு பேர்கிட்ட ஒரு சிமிலர் குவாலிட்டி ஒன்று பார்த்தேன் ஸோ என்டர்டெய்னிங்காக படம் சொல்லிவிட்டு ஸ்டோரி டெல்லிங் சூப்பராக ஜென்யூனாக சொல்கிறீங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற நீங்கள் ரெண்டு பேர் பண்ணும்போது படம் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் லெவல் ஓ தமிழில் பெஸ்ட் தெலுங்கு రీసెంట్ టైమ్స్లో వడి తునియే వాస్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఐ కీప్ ఆన్ లిస్నింగ్ టు దట్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి ప్రొడ్యూసర్స్కి టీం అందరికి కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఈగర్గా మీ సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఒక బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ రాబోతోందని కూడా తెలుసుకున్నాము విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ దాట్ అండ్ బ్రో వచ్చారా బ్రో రండి బ్రో స్టేజ్ పైకి రండి బ్రో మాకు ఫస్ట్ రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నారు రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సినిమా గురించి బ్రో కొంచెం భయం వేస్తుంది మీరు అరద్దు
బ్రో వెలుగు కావాలంటే వెలిగించాలి కొవ్వొత్తు. మా డైరెక్టర్ అశ్వత్ మారిముత్తు. ఇక్కడ పోస్టర్ చూసాను ఇప్పుడే. అయ్యా ఇదే బ్రో. సముద్రంలో వెళ్తుంది బోటు. అనుపమాని చూస్తే ప్రతి ఒక్క కుర్రోడికి పెరిగిపోతుంది హార్ట్ బీటు. అవునా కదా బ్రో? పెయింట్ వేయాలంటే ఉండాల్సింది బ్రష్. పెయింట్ వేయాలంటే ఉండాల్సింది బ్రష్. కయాడు లోహర్ ఇప్పుడు మనందరి కుర్రోళ్ళకి యాడ్ అయిన ఒక క్రష్. బ్రో ఆలోచించేవాడిని అంటారు థింకరు. మన ముందున్నారు హరీష్ శంకరు. బ్రో వాళ్ళు సినిమాలు తీస్తే కలెక్షన్స్ కొండవు స్పీడ్ బ్రేకర్స్. వాళ్ళే మైత్రి మూవీ మేకర్స్. బ్రో బ్రో రియల్లీ ఓకే బ్రో. పేదవాళ్ళకి ఇస్తారు రేషను. ప్రదీప్ రంగనాథన్ యూత్కి ఒక ఇన్స్పిరేషను. ఓకే మీరందరూ వజ్రాలు బ్రో. నేను ఈ ప్రిపేర్ అయిన ఏదో చెప్పా. ఇప్పుడు నార్మల్గా మాట్లాడతా, భయపించొద్దు ప్లీజ్. ఓకే సో కృష్ణానగర్ నుంచి ఫిల్మ్ నగర్ రావాలంటే 3 కిలోమీటర్లు 30 నిమిషాలు జోబులో 20 రూపాయలు ఉంటే సరిపోద్ది. కానీ అదే కృష్ణానగర్ నుంచి యాక్టర్గా ఫిల్మ్ నగర్ రావాలంటే చాలా కష్టపడాలి. ఆ కష్టం మర్చిపోవాలంటే ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి. ఆ ఇన్స్పిరేషన్లు రజనీకాంత్ గారు కానీ, చిరంజీవి గారు కానీ, రవితేజ గారు కానీ చాలామంది హీరోలు ఉన్నారు. అలాగే ప్రజెంట్ యూత్కి మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యారన్న. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీరు యూట్యూబ్ నుంచి ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేర్చుకున్నారు, కానీ నేను ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నానన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే వస్తున్నా. సో ప్రతి ఒక్క కుర్రోడు క్రష్తో టెంపుల్కి వెళ్ళి టెంకాయ కొట్టాలనుకుంటారు. ఎలాగో మీ ప్రతి మూవీ కూడా హిట్ అవ్వాలని నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను సార్. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్క నిమిషం బ్రో, మర్చిపోతున్నా. తమిళ్ కదా మనకు రాదు, అప్పుడు డైలాగ్లే చాలా అటు ఇటు మర్చిపోయా. కానీ మర్చిపోయినప్పుడు కూడా నాకు రియల్లీ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అన్న అశ్వత్ మారిముత్తు అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. మనకు తెలుగులోనే మనం కొత్త, అలాంటిది తమిళ్ అంటే చాలా కొత్త, కానీ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అన్న. నేను భయపడుతున్నా డైలాగులు చెప్పగలనా నేనా, లేదంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే మళ్ళీ తిడతారేమో అని ఒక భయం. కానీ అన్న నువ్వు చేసేస్తావు అబ్బా, నో ప్రాబ్లం అని చెప్పి, ఇది తమిళ్లో అన్నారులే, తెలుగులో మీకు అర్థమయ్యడం అని చెప్తున్నా. సో అలాగన్నారు. మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంది, సపోర్ట్ చేయమని పేరెంట్స్ని అడిగినా కొంచెం ఆలోచిస్తారేమో, కానీ అశ్వత్ మారిముత్తు ఆలోచించరు. రియలీ దట్ గ్రేట్ పర్సన్ అన్న. మీరు చాలా సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను ఈ మూవీ చేయగలిగాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫైనల్లీ నేను ఏవేవో మర్చిపోయి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దవాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ లవ్ ఫెయిల్యూర్తో ఎక్కడెక్కడో బాధపడుతున్న వాళ్ళందరినీ గుండెల్లో నిప్పు రాజేసిన మన సాయి రాజేష్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. బ్రో ప్రతి ఒక్కరికి ఆకలి తెరాలంటే ఉండాలి బన్ను. నా ముందున్నారు బ్రో ఎస్కేఎన్. సో ఇలాంటి గొప్పలు ఎందరి ముందు ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడుతుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, మాటలు తడబడిపోతున్నాయి. సో చివరిగా ఒక మాట, ఒక ఆటో డ్రైవర్గా ఉన్నవాడు ఇలాంటి ఆడిటోరియంలో నుంచొని మాట్లాడుతున్నాడంటే నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ లవ్ యూ సో మచ్. నేను చేసిన చిన్న క్యారెక్టర్లైనా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు నాకు సపోర్ట్ చేశారు, అందుకని ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను. ఇంకా మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి, ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను. అండ్ ఒకటి మర్చిపోయాను బ్రో, గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఉంటారు క్లర్క్స్. ఏజిఎస్ బ్యానర్ పెద్ద సినిమాలు చేసి చాలా మంది కళాకారులకు ఇస్తుంది వర్క్స్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వాళ్ళ డిమాండ్లకి ఏం తక్కువ లేదు, ఎన్నో అడుగుతున్నారు చూడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మొత్తానికి ఆయన చేసిన సినిమాకే ఆయన రివ్యూ ఇచ్చే స్టేజ్కి వచ్చేసారు. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. సో ఎస్, మరి Feb 21న రిలీజ్ కాబోతున్న
రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సినిమాకి సంబంధించిన రివ్యూ కూడా స్టేజ్ పైన వినేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఫ్రెష్గా మళ్ళీ మనందరం కలిసి ట్రైలర్ చూస్తే బాగుంటుంది. ఒక్కసారి ట్రైలర్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ చూసేద్దాము ఆన్ స్క్రీన్. యాక్చువల్లీ నాకు బ్యాడ్ బాయ్స్ అంటేనే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అలాంటి బాయ్ ఫ్రెండ్తో కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే ఓ పొగరు ఉంటుంది కదా. This irresponsible, atrocious, reckless nuisance boy of 2018 batch. ఈ ఇంజనీరింగ్ హిస్టరీలోనే 48 ఎగ్జామ్స్ సప్లీస్ ఉంచున్నాడు ఎప్పుడు లేడు కదా. అయితే మొదటి నేనే అయితే పోలా. నడ్డు మాది. ఏంటి సైడ్ కొడుతున్నావా? కొట్టట్లేదు అంటే పచ్చాబద్ధం. ఈ డ్రెస్లో నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు. నువ్వు ఎంత లవ్ చేస్తున్నావని నీ కిస్లో చూపే. కానీ వీళ్ళలాగా ఓవర్గా వేషాలు వేశారనుకోండి, కాలేజీలో మీరు బాగా పొగరగానే ఉంటారు, కానీ బయటికి వెళ్తే ఒక కుక్క కూడా మిమ్మల్ని పట్టించుకోదు. మా అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మీ ఇంట్లో జీతం అని చెప్పిస్తున్నావే, నీకు సిగ్గులేదరా? వాడు మనకు దొరికిన వరవమ్మా. ఎలాగైనా ఆ 10 లక్షలు మనం తెచ్చేవాలి. నేను లవర్గానే చూడొచ్చు, లైఫ్ పార్ట్నర్గా చూడలేనని. అదే ఏ? ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ఫెయిలియర్ రాఘవన్. వదిలేమావా, నేను నీ లవ్వర్ అయితే ఎప్పుడో వదిలేసి ఉండేవాడిని. ఇలా నువ్వే నిన్ను నాశనం చేసుకోకుండా లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యే మార్గం చూడు. నేను ఇప్పుడు 48 సప్లైస్ రాసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, టైము లేదు. నేను ఇప్పుడు వెంటనే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి. దీనికి దారులు తమ్మి. ఏంటి సార్? బట్ నాకిప్పుడేదో తప్పు అనిపిస్తోంది. అవును తప్పేరా, కానీ ఓ తప్పు చేయడం వల్ల లైఫ్ మారుతుందంటే ఆ తప్పు చేయడంలో తప్పే లేదు. ఏంటి అది? మీకు చెప్తే అర్థం కాదు సార్. ఏ అభి, చక్కగా చదువుకొని మంచి అబ్బాయిలా ఉంటే అమ్మాయిలకి బాగా నచ్చుతుందంటారే, అదంతా పచ్చి అబద్ధం కదా. వావ్. సో ఎస్, ఇంత కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ని మనం ఫెబ్ 21న మిస్ అవ్వకుండా థియేటర్స్లో చూడాల్సిందే. కానీ ట్రైలర్ చూసిన దగ్గర నుంచి ఇంతకీ ఆ తప్పు ఏంటి సార్ అని అడగాలనిపిస్తుంది. తప్పు తప్పు అని ఒక తప్పు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఏం జరిగింది సినిమాలో, ఆ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం థియేటర్లో తెలుసుకోబోతున్నాము, ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాము, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాము. ఎందుకంటే వి ఆల్ నో ఇలాంటి ఇమోషన్స్ని ఇంత రిలేటబుల్గా అశ్వత్ గారు ఎంత బాగా స్క్రీన్ పైకి తీసుకొస్తారో మనందరికీ తెలుసు. అండ్ ద ఎఫర్ట్లెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ప్రదీప్ గారు మనం చూసాము ట్రైలర్లో. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మన బ్యూటిఫుల్ అనుపమ ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది వచ్చారు ఈరోజు. ఇలాంటి జాన్రాలో అనుపమ పర్ఫార్మెన్స్ని మనందరం జస్ట్ స్క్రీన్ పైన చూడాల్సిందే. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన బ్యూటిఫుల్ కయాదు కూడా వండర్ఫుల్గా కనిపిస్తూ ఉన్నారు సినిమాలో. సాంగ్స్లో అదరగొట్టేశారు. సో చూడాలి మరి. ఓవరాల్గా లియాన్ జేమ్స్ గారి మ్యూజికల్గా, నికేత్ బొమ్మి గారి వండర్ఫుల్ విజువల్స్ తోటి ఈ సినిమా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. ఫెబ్ 21 ఇట్ ఈస్. సో ఎస్, మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ టీమ్ని విష్ చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా అండ్ అతి త్వరలో ఫెంటాస్టిక్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా కూడా అవ్వబోతున్నటువంటి సాయి రాజేష్ గారికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము. బేబీతో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ని అందుకున్నటువంటి మన కల్ట్ మూవీ డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు, హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్ టు యూ సార్. సో యూత్ పల్స్ బాగా తెలిసిన డైరెక్టర్గా ఈ యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి ఏం చెప్తారో చూడాలి ఇప్పుడు. సాయి రాజేష్ సార్ టు ప్లీజ్ స్పీక్. థ్యాంక్ యూ. చాలా రోజులు అయింది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చి. సార్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు, అంటే పిలిచినందుకు. మీ వల్ల నేను అశ్వత్ని కలవగలిగాను ఈరోజు. యాక్చువల్లీ ప్రదీప్ సార్, లైక్ ఐమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్, మీ యాక్టింగ్ కానీ అంతా. అంటే యూత్ మైండ్ అలా మీ అంత అర్థం చేసుకొని లవ్ టుడేలో బ్యూటిఫుల్గా రాశారు. చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి. ఇక్కడ చాలా మీకు ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అండ్ ఆ సినిమా ఇక్కడ చాలా బాగా ఆడింది.
హోప్ ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మైత్రి చేతిలో ఉందంటే ఇంకా బెస్ట్ రిలీజ్ బ్లాక్ బస్టర్ పక్కా. అండ్ ట్రైలర్ నాకు విపరీతంగా నచ్చింది. అండ్ డైలాగ్స్ రాసిన కృష్ణ నాకు చెప్పాడు సూపర్బ్ వచ్చింది సినిమా అని. అంటే నాకు ఈ సినిమా జెన్యూన్గా మనస్ఫూర్తిగా ఆడాలి అని ఎందుకు కోరుకుంటానంటే, బేబీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ టైంలో డైరెక్టర్గా అంటే ఎవరో కొంతమంది మాత్రం ఫోన్ చేసి అప్రిషియేట్ చేసిన వాళ్ళలో ఫస్ట్ అంటే మొదటి 2-3 రోజుల్లో ప్రదీప్ గారు, అశ్వత్ కాల్ చేసి సినిమా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందనేది చెప్పాడు ఆ టైంకి. అంటే తను ఆల్రెడీ అప్పటికి ప్రూవ్డ్ డైరెక్టర్. సో అర్థమైపోతుంది అంటే ఒక డైరెక్టర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాడు తను. ఎప్పుడు కలవలేదు, చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా. ఈసారి నేను కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది బ్రదర్. తెలుగులో మీరు ఆల్రెడీ డెబ్యూ చేశారు, ఇది ఆల్రెడీ ఒక హిట్ కొట్టున్నారు, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ, అనుపమ గారికి, హీరోయిన్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి రాజేష్ గారు. ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ హిందీ బేబీ కోసం కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము మేము. సో ఇండియా మొత్తం సాయి రాజేష్ గారి గురించి మాట్లాడే రోజు అతి త్వరలో రాబోతోంది. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు యూ సార్. అండ్ ఎస్, మరి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ వండర్ఫుల్ సినిమాని, ఈ క్రేజీ మూవీని అంతే అద్భుతంగా తెలుగులోకి మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. అయితే వాళ్ళిద్దరి అసోసియేషన్ గురించి కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ సినిమాకి సంబంధించి టీంని విష్ చేయడానికి మనందరికీ ఇండియా వైడ్గా, వరల్డ్ వైడ్గా క్రేజియస్ట్ అండ్ సెన్సేషనల్ చిత్రాన్ని అందించినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ రవి గారికి ఇప్పుడు సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలికేస్తూ ఉన్నాము. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన రవిశంకర్ గారు ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. సో వారికి సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతూ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి, మా సూపర్ గెస్ట్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం అండి. అలాగే ఇప్పుడు రిటర్న్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్, ఈ సినిమా తమిళ్లో డ్రాగన్, ఇక్కడ టైటిల్ దీనిలో ఉండటం వల్ల రిటర్న్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్. ఫస్ట్ సినిమా మా ప్రదీప్ గారు చేసింది. ఫస్ట్ సినిమా లవ్ టుడే, అది ఎంత సెన్సేషనో అందరికీ తెలుసు. అలాగే తెలుగులో కూడా ఎంతో సెన్సేషనల్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా. అప్పటి నుంచి నాకు బాగా గుర్తు, ఆ సినిమా హిట్ అయినాక ప్రదీప్ గారిని కలిసి, మన ఏజిఎస్ అర్చన గారిని మేడంని వీళ్ళని ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలిసి ఆ సినిమా రైట్స్ కోసం హిందీలో చేద్దాం అని చెప్పి అట్లీస్ట్ అది చాలా ట్రై చేసాం. అప్పుడు ఏదో చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అది అవ్వలేకపోయింది. అప్పటి నుంచి టార్గెట్ ప్రదీప్ నడుస్తూనే ఉంది. లక్కీగా మన తెలుగు మీడియాకి ఇంకా అఫీషియల్ మేము చెప్పలేదు, కానీ ప్రదీప్ గారితో మా సినిమా ఆల్రెడీ బిగిన్ అయింది తమిళ్లో. అలాగే ప్రదీప్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. ఆయన ఒక బ్యూటిఫుల్ గెస్చర్ అది. ఆయన ఆ కథ డైరెక్టర్ ఆయనకి నెరేట్ చేస్తే అది నచ్చింది అని చెప్పి ఆ డైరెక్టర్ రోజు బైక్లో వస్తున్నాడని చెప్పి కార్ గిఫ్ట్ చేశారు. ఏది సినిమా హిట్ అయితే చేసేవాళ్ళని చూసాం, కానీ కథ నచ్చితే కార్ గిఫ్ట్ చేశారు ఆయన. సో గ్రేట్ ఆఫ్ యూ సార్, సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. మీ ఎలాంటి మనసు అలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఈవెన్ దో యూ గివ్ బిగ్ హిట్స్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ద సేమ్ ప్రదీప్ యాజ్ యూ ఆర్ టుడే సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మన ఏజిఎస్ అర్చన గారు, ఐశ్వర్య గారు, అసలు వీళ్ళిద్దరు కాదు, అసలు ఆఫీస్కి వెళ్తే వాళ్ళ డాడీ కానీ వాళ్ళని చూస్తే ఇంకా యూ విల్ బీ అమేజ్. ఎంతో కైండ్ పీపుల్. వాళ్ళకి ఇప్పుడు మేడం కరెక్ట్గా ఈ టైంలో కొత్త జోనర్, కొత్త స్పేస్ ఒకటి పట్టుకున్నారు. గుడ్ కంటెంట్ ఫిలిమ్స్ రిలీజింగ్ బోత్ ఇన్ తెలుగు, తమిళ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఇప్పుడు అందరం ఏంటంటే ఏదో పెద్ద సినిమా తీసి ఇండియా మొత్తం అని అలాగా కాదు మేడం, తెలుగు అండ్ తమిళ్ మీద ఫోకస్ పెట్టి గుడ్ కంటెంట్ ఫిలిమ్స్ ఇస్తున్నారు. డెఫినెట్గా ఏజిఎస్ బ్రాండ్ కానీ దీనికి కానీ సక్సెస్ రేషియో చాలా ఎక్కువ. అలాగే ఈ సినిమా కంటెంట్ ఇంత రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ ఆ రైటర్ ఎవరో, డబ్బింగ్ రైటర్ ఎవరో మొత్తం సినిమా చూస్తాడు కాబట్టి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి, ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్పారు. డెఫినెట్గా మాకు అసలు ఏమాత్రం 1% డౌట్ లేదు. అలాగే ఫస్ట్ ఆడియన్గా అతను చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది. ఇందాక
కిషోర్ గారు అన్నట్టు ఈ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్ ఇలాంటి ఇది చాలా మిస్ అవుతున్నాం తెలుగులో. ఈ మధ్య మ్యాడ్ అని అనేది అలా వస్తున్నాయి, కానీ ఇదివరకు చాలా వచ్చాయి, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అసలు లేవు. కరెక్ట్గా ఇది బాగా అందరికి ఉన్న హంగర్కి కరెక్ట్ సినిమా అవుతుంది. అలాగే ఈ ఫిబ్రవరిలో ఈ సినిమా ఒక సెన్సేషన్ అవ్వబోతుంది, అది క్లియర్గా కనపడిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడికి ఎస్కేఎన్ గారు వీళ్ళందరూ వెరీ పాజిటివ్ పీపుల్. హరిశంకర్ గారు, మేము అడగగానే వచ్చిన హరిశంకర్ గారు, తిరుమల కిషోర్ గారు, మా సాయి, అందరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే ఏదో చెప్పాలనుకున్నా ప్రదీప్ గారితో ఇందాక చెప్పాను, మీడియా మనకి అఫీషియల్గా చెప్పలేదని. వీల్ కమ్ అప్ విత్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అండి, టైటిల్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఏంటి అనేది. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ షార్ట్ ఫర్ 20 days. చాలా చాలా అద్భుతమైన కథ. నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్లో కూడా ఇంకో హిట్ కొట్టబోతున్నారు ఆయన, బోత్ ద లాంగ్వేజ్ టుగెదర్ సైమల్టేనియస్గా. ఈ సినిమా ఎక్స్ట్రాడినరీ పెద్ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మా లక్కీగా మేము తమిళ్లో డైరెక్ట్ సినిమాలో ఎంటర్ అయ్యేదానికి మా ఫస్ట్ సినిమా అజిత్ గారు, హూ ఇస్ అ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ దే ఆయనకి ఆ గ్రూవ్లో ఆయన ఎంత బిగ్ స్టారో ఈ గ్రూవ్లో మా ప్రదీప్ గారు కూడా అంతే పెద్ద స్టారు. వీళ్ళిద్దరితో చేయటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ఈ సినిమాని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి దీన్ని మంచి రిలీజ్ ఇచ్చి, సార్ వీ ప్రామిస్ యూ దట్ విల్ మేక్ ఇట్ ఏ వెరీ బిగ్గెస్ట్ ఫిలిం సార్, అండ్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ అవర్ ఫిలిం టు గెట్ రిలీజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి సార్. భారతదేశం మొత్తం ఎదురు చూస్తున్న బోల్డ్ అన్ని సినిమాల ప్రొడక్షన్ హౌస్ మైత్రి మూవీ మేకర్సే. సో అటువంటి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇటువంటి మంచి కంటెంట్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందిస్తుండడం కూడా నిజంగా గట్టిగా చెప్పట్లతో మనందరం అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందే. సో ఇంత మంచి సినిమాని మనకు అందిస్తున్నటువంటి ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి మనం ఇందాక నుంచి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము. ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ కంటెంట్ అని చెప్పాలి. ఎప్పటికప్పుడు పాత్ బ్రేకింగ్ కంటెంట్ని మా ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉన్నారు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వచ్చారు. మనందరం ఎంతో ఇష్టపడ్డ మన రామ్ చరణ్ గారి ధృవ సినిమాని తమిళ్లో తని ఒరువన్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంటే. అలా చెప్పుకుంటూ పోతే బోల్డ్ అనే డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చాయి. సో మరి ఇప్పుడు ఫైనల్లీ Feb 21st మనం ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాము రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇంత పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి ఒక స్పెషల్ ఏవి ఇప్పుడు చూసేద్దాము. కెన్ వీ హ్యావ్ ద ఏవి ప్లీజ్? థియేటర్కి వచ్చే ప్రేక్షకుల్ని సంతోషపెట్టాలంటే కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఖర్చు పెట్టేస్తే సరిపోదు. సినిమా తీసే వారికి కూసింత కళాపోషణ ఉండాలి. అంతకంటే ముందు తాను ఓ సినిమా ప్రేమికుడై ఉండాలి. ఆ రకంగా చూస్తే ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఓ గ్రేట్ సినిమా లవర్. ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీసి రిలీజ్ చేస్తే చాలని భావించే ప్రొడక్షన్ హౌస్ల మధ్య కంటెంట్ ఉన్న సినిమా తీద్దాం, జన నీరాజనాలు అందుకుంటే అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా కమర్షియల్ సినిమా అవుతుందని తనకు తానే ఒక రూల్ పెట్టుకొని తమిళ సినిమాని రూల్ చేస్తున్న ఆ ఎస్ ప్రొడక్షన్ హౌసే ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సినిమాలో కంటెంట్ ఉందా? ఎస్. సినిమా కమర్షియల్ గా వర్కౌట్ అయిందా? ఎస్. ఇంకా ముందుకు వెళ్లి బ్లాక్ బస్టర్ బాట పట్టిందా? ఎస్. అక్కడితో ఆగకుండా ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిందా? ఎస్. ఇలాంటి ప్రశ్నలకు తడుముకోకుండా ఎస్ అని చెప్పగలిగామంటే అప్పుడు అది ఖచ్చితంగా ఏజిఎస్ వారి సినిమా అయి ఉంటుందన్నది తమిళుల మాట. సంతోష్ సుబ్రహ్మణ్యం, మదరాసి పట్టణం, అవన్ ఇవన్, మట్రాన్, తని ఒరువన్, బిగిల్, లవ్ టుడే, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే తమిళనాట సంచలనం సృష్టించిన ఏజిఎస్ వారి సినిమాల జాబితా పెద్దదే. మరి ఇక అదే వరుసలోని ఏజిఎస్ వారి గత చిత్రం దళపతి డబుల్ యాక్టింగ్ తో తమిళనాట టాప్ కలెక్షన్స్ రాబట్టి ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టింది. అదే గోట్ సినిమా. ఆ సినిమా పేరులాగే తమిళ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ లో ఏజిఎస్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అన్నట్టు ఇండియన్ బాక్స్ ఆఫీస్ హిస్టరీలోనే ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచిన పుష్ప, ద రూల్ వంటి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాని తమిళంలో విడుదల చేసి సంచలన విజయం అందుకున్న ఘనత కూడా ఏజిఎస్ సొంతం. కట్ చేస్తే ఈ విజయాలను కొనసాగించే దిశగా ప్రస్తుతం డ్రాగన్, తని ఒరువన్ 2, STR 49 సినిమాలను తదుపరి చిత్రాలుగా లాక్ చేసి నెక్స్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ కి రెడీ అయింది ఏజిఎస్. ఈ విజయాల వేట ఇక్కడితో నిలిచిపోలేదు. ఈ మాటల్ని దళపతి స్టైల్లో చెప్పాలంటే నో వన్ కెన్ స్టాప్ దెమ్. ఇక ఫిబ్రవరి 21న తమిళంతో పాటు తెలుగులో రిలీజ్ కానున్న డ్రాగన్ విషయానికి వస్తే లవ్ టుడే వంటి సెన్సేషనల్ మూవీ తర్వాత ప్రదీప్ రంగనాథన్
రంగనాథన్ హీరోగా ఏజీఎస్ నిర్మించిన సినిమా ఇది. అలాగే ఓ మై కడవులే ఆ సినిమా తెలుగు రీమేక్ కి ఓరి దేవుడాతో బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అందుకొని యూత్ పల్స్ పట్టేసిన యంగ్ అండ్ డైనమిక్ డైరెక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న అశ్వత్ మారిముత్తుకి హ్యాట్రిక్ అటెంప్ట్ డ్రాగన్. అంతేకాదు ఒకే కాలేజీలో జూనియర్ సీనియర్స్ అయిన ప్రదీప్ అశ్వత్ తో కలిసి చేసిన సినిమా కూడా. ఇలా ఎన్నో అంచనాల నడుమ రాబోతోన్న డ్రాగన్ ఈ క్రేజీ ట్రయో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అందించాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఏజీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అశ్వత్ మారిముత్తు అండ్ ప్రదీప్ రంగనాథన్. ఓకే, సో మరి ఇంత ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ అయినటువంటి ఏజీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని మరింత ప్యాషనేట్గా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నటువంటి అర్చన మ్యామ్కి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలికేద్దాము. అలాంగ్ విత్ ఐశ్వర్య గారు, ఐశ్వర్య కల్పతి గారు అండ్ అర్చన కల్పతి గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. మ్యామ్, జస్ట్ ఫర్ అర్చన మ్యామ్స్ కంపెనీస్ ప్లీజ్ కమ్. ఓకే, సో ఎస్ అర్చన మ్యామ్, హార్డియస్ట్ వెల్కమ్ టు యూ. వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ హియర్ టుడే. సో మేమైతే కంటెంట్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అండ్ ప్రదీప్ గారు, అశ్వత్ గారు వెరీ వెరీ వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ మీకు తెలుసు అండ్ వాళ్ళ టాలెంట్ మీకు తెలుసు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తున్నారు అశ్వత్ గారితో కూడా. సో వీ వాంట్ టు నో బిహైండ్ ద సీన్స్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. అందరికీ నమస్కారం. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు నల్ల పురియు అని పేసవరాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ greetings to the press and media who are present here. First of all, a big thank you to the people of AP and Telangana for the love they gave for Love Today. Love Today was a new hero and you gave so much love and you treated it like your own film. So that gave us a lot of confidence to make Dragon from the beginning with Tamil and Telugu in mind. And so I think both Pradeep and Ashwath knew about this, and Ashwath after Oh My Kadavule also had a lot of experience with Telugu. So we've managed to make a film that will resonate with both Tamil and Telugu audience. Dragon is very, very special for AGS. Personally, for me, it is a very, very special film because the message that we have tried to convey in this film is very important for everybody today. We talk about success and failure and how we deal with it in our lives. It is not a love story. It is not a college story. It's a family entertainer where we have tried to say something in a very entertaining fashion. It's a very meaningful film. And a big thank you to Ravi sir from Maitri for giving us Pushpa, first of all, that broke records everywhere. And may our association continue for many, many films. And all the very best for Good, Bad, Ugly. And your film with Pradeep, I know it's an amazing script. And I know it's going to be a blockbuster now itself. Also, a big thank you to Purvi Pictures. Sir, thank you so much for the association, and we are looking forward to how all of you support and love Dragon. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, అర్చన మ్యామ్ ఏజిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాకి సంబంధించి ప్రతి ఆస్పెక్ట్లోనూ ఆవిడ చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా ప్రామిసింగ్గా ఈ సినిమాను మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. సో వన్స్ అగైన్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ మ్యామ్. సో ఎస్, మరి ఆల్రెడీ పాటలు చూసిన వాళ్ళకి, ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళకి అమ్మాయి ఆల్రెడీ తెగ నచ్చేసింది, మాకు అర్థమైపోయింది. ఎంత బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఉందో అంతే అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి అందిస్తూ ఈ సినిమా ద్వారా మనల్ని అలరించబోతున్నాం మన బ్యూటిఫుల్ టాలెంట్ కయాదుకి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము ఆన్ టు ద స్టేజ్. బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ కయాదు లోహర్ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ఇంత బ్యూటీ స్టేజ్ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం బ్యాలెన్స్ జరగాలి అని అంటే, ఒక క్రేజీనెస్ జరగాలి అని అంటే డెఫినెట్గా ఒక క్రేజీ స్పీచ్ ఇచ్చే పర్సన్ వేదికపైకి రావాలి.
ఆయన స్పీచ్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయో, ఆయన చేసిన సినిమాలు అంతకంటే సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి. ఆయన వచ్చి ఆయన స్పీచ్లతో బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారంటే చాలు, సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్లే. మరికి పిలిచేద్దామా మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ద ప్రొడ్యూసర్, ద బ్లాక్ బస్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్. మా కయాదుకి ఈరోజు ధైర్యం కోసం మేము ఎస్కేఎన్ గారు విల్ బి హియర్ ఆన్ స్టేజ్. ఎస్కేఎన్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. మీరు కాస్త ధైర్యంగా అలా నిలబడితే ఆ అమ్మాయి స్పీచ్ ఇస్తుంది. సో కయాదు విల్ స్పీక్ ఫస్ట్. ఎస్. అందరికీ నమస్కారం. Thank you so much, press and media, for being here, for your time and presence. We really appreciate it. Thank you so much, Harish sir, Sai sir, and Ravi sir. We really appreciate your time also. Thank you for being here for the pre-release event of our film. This is a very special film for me. It's my first Tamil film and also Telugu. I'm waiting for everyone to come and watch the film and give all the love. Thank you so much, Ashwath, for giving me Dragon. AGS, you have been the best production house I've ever worked with. I'm in love with the production house and I hope that I get to work with you more often. It's so encouraging that AGS always tries to do quality content and encourages, welcomes new talent. So thank you so much for doing that. It really encourages us, artists like us, to move towards. Coming to the star of the evening, Pradeep. You have been an amazing co-star. You are so easy to work with. And more than that, he's so talented. He's an actor, director, now producer. He also sings well. So you really inspire me to be better every day. And I hope that I also get to work with you as an actor and you direct me. I'm waiting for that. Yes. And of course, the crew of our film, thank you so much for your hard work. Whatever the work that you have done has translated on screen for us. Thank you so much. Leon, thank you for the music. Thank you for giving me Valitune. And Niket sir, for your beautiful cinematography. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Kayadu. Very much looking forward to see you in this film. SKN గారి కోసం వెయిటింగ్. ఎస్, మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఓవర్ టు ఎస్కేఎన్ గారు టు రాక్ ద స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ. Oh, sorry, I forgot to mention Ashwath. I told about you, no? No, thank you so much for giving me Dragon, Ashwath. You know how I feel about you. I just forgot. Done? Yeah, done. You forgot anyone? No, I hope I covered everyone. Anything about Telugu audience? Yes, oh, audience, yes. Oh my God. Oh God. That is why I called SKN గారు. Thank you so much for saving me. Audience, you are so lovely. I cannot believe the kind of love you guys have for movies, and that's what gives us so much inspiration. Telugu, how do I say? I can speak a little Telugu. I can speak a little bit. You want to talk in Telugu? Yeah. I want to say My Telugu premikulara. my Telugu premikulara. My Telugu బావలారా. My Telugu బావలకలారా. నాకు తెలుసు కదా మీకేం కావాలి. Thank you. Guys, you are the best audience. Thank you so much for showering so much love. Best. Chala thanks. వైరల్ నాకు అయిపోయింది తెలుసు అంతే. తమ్ముడు, మీ ఫీలింగ్స్ అండి నాకు తెలుసు కదా. ఓకే థ్యాంక్ ఎస్కేఎన్ గారికి ఇచ్చేద్దామా ఇప్పుడు? యూర్ డన్? అంటే ఆవిడ మైక్ తీసుకోవాలా నాన్న వాడుకో? కాదు మీ చేతిలో ఉన్నదే మీరు. యా ప్లీజ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చిన మా హరీష్ అన్నకి, ఎందుకంటే హరీష్ అన్నకి నేను ఒక పెద్ద అభిమానిని.
ఆయనకి చాలా తెలుసు అవి. అన్న లవ్ యూ అన్న. ఎందుకంటే నేను ఏ పంచులు వేయాలనుకున్నా హరీష్ అన్న ఒకసారి మైండ్లో తెచ్చుకుంటాను. అన్నకి ఏదో చెప్తారు క్లాసిక్ కాపీ చీప్ కాపీ లాగా. అన్న నువ్వు క్లాసిక్ అయితే నేను చీప్ కాపీ అన్న. నువ్వు క్లాసిక్ అన్న, తొందరగా సినిమాలు తీసేయన్న. ఇండియాలో ఎవరన్నా నెంబర్ 1 ప్రొడక్షన్ హౌస్ అని అనుకోవాలనుకుంటే కొంతమంది సినిమాలు తీయడం, కొంతమందికి ఫ్యాషన్, కొంతమందికి ప్యాషన్. అలాంటి ప్యాషనెట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరన్నా అంటే ఇండియాలో నువ్వు మైత్రి మూవీ ప్రొడ్యూసర్స్. మా రవి గారు పుష్పతో ఆల్ ఇండియా షేక్ చేశారు. ఐటీ రైడ్లు అవుతున్నా పక్కన కలెక్షన్ పోస్టర్ రిలీజ్ అవుతుందంటే అది ఒక మైత్రి రవి గారి గట్స్కి. సో లవ్ యూ రవి గారు, హీఈ్ లైక్ బ్రదర్. నాకు బేబీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత రాజేష్ చెప్పాడు మనకు ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చినాయి అంటే, ఫస్ట్ వచ్చిన మెసేజ్ల్లో ప్రదీప్ గారు, అశ్విన్ మారుమూర్తి గారు చాలా పెద్ద పెద్ద మెసేజ్లు పెట్టారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే మన లాంగ్వేజ్లో మన సినిమా ఆడితే ఓకే, బట్ అదర్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కూడా వచ్చిన వెరీ ఫస్ట్ మెసేజ్లో ప్రదీప్ గారిది, అశ్విన్ మారుతి గారిది ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ బోత్ గైస్. అలాంటి ప్రదీప్ రంగనాథన్ గారి సినిమా లవ్ టుడే అసలు నాకు ఆ ట్రైలర్ చూస్తేనే మైండ్ అయిపోయింది. అంటే మనం ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేసి ఆ అమ్మాయి మొబైల్ మనకి ఎప్పుడు ఎవరో, పాస్వర్డ్ కూడా ఎవరో, అలాంటిది ఒక ఫోన్ మార్చేసుకుంటున్న ఆ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అనుకున్నా ఈయన థింకింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అని. సో సార్ మీ సినిమా నాకు చాలా నచ్చింది. మీకు తెలుగు ఎంతవరకు తెలుసో తెలియదు కానీ నా ఫీలింగ్స్ అర్థమవుతాయి అనుకుంటున్నాను బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా. ఎందుకంటే మనం చాలా సినిమాలని బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసే ఇదవుతాం, అంటే అవి కాదు. సో అలాంటి ప్రదీప్ రంగనాథ్ గారు, అశ్విన్ మారుతి గారి ఓ మై కడవలే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిం. ఈ సినిమా కూడా తెలుగులో చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి తెలుగు వెర్షన్ రాసిన కృష్ణ ఈజ్ మై డైరెక్టర్. హీజ్ మై నెక్స్ట్ ఫిలిం ఆఫ్టర్ బేబీ. వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కృష్ణ ఈజ్ డైరెక్టింగ్. సో నా కృష్ణ చాలా చెప్పేవాడు ఈ సినిమా గురించి, అదిరిపోద్దన్నా 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 అని. సో కృష్ణ, ఐ బిలీవ్ యువర్ జడ్జ్మెంట్, దిస్ ఫిలిం విల్ రాక్. అలాగే పుష్పని ఒక రేంజ్లో తమిళనాట ప్రమోట్ చేసి, ప్రమోషన్ కాదు వాళ్ళ ఎమోషన్ చూపించిన ఏజిఎస్ ఫిలిమ్స్, అశ్విని గారికి, అర్చన గారికి, ఏజిఎస్ టీమ్కి. సో ఎందుకంటే మీ ప్యాషన్ అర్థమైందండి. పుష్ప ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ చెన్నై విత్ అల్లు అర్జున్ గారు. సో మీకు తెలుగు నాట కూడా అలాగే సౌత్ పాన్ ఇండియా మీరు ఏ సినిమా తీసినా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే మనకి ఇక్కడ రాణి హీరోయిన్ అనుపమ గారికి, అనుపమ గారు రాకపోయినా అనుపమ గారు ఎమోషన్, మనందరిలో ఉండే ఎమోషన్ అనుపమ గారు. సో ఎందుకంటే ఆవిడ యూత్ కనెక్ట్ ఉంటారు. అలాగే కాయల్, ఏమంటే మీరు కాయలా పళ్ళా ఏమండి ఆవిడ పేరు, అంటే దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఫర్ కాయల్ పళ్ళు ఇన్ తెలుగు అండి, బట్ ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ మీనింగ్ ఓన్లీ. సో ఐ విష్ వెల్కమ్ టు తెలుగు. ఎందుకంటే తెలుగు వచ్చిన అమ్మాయిల కన్నా తెలుగు రాని అమ్మాయిలనే మేము ఎక్కువగా లవ్ చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే తెలుగు వచ్చిన అమ్మాయిలను ఎంకరేజ్ చేస్తే ఏమవుద్దో తర్వాత నాకు తెలిసింది. సో అందుకని చెప్పి ఇక నుంచి నేను తెలుగు రాని అమ్మాయిలను ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను, మా డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు, మా కల్ట్ డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు కోరుకుంటున్నాము. నాకు ఒక కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ని ఇచ్చి నన్ను కల్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ చేశారు. త్వరలోనే ఇండియా లెవెల్లో ఆయన ఇది చూపిస్తారు. నాకు సాయి రాజేష్ ఫ్రెండ్ అవ్వటం, నా డైరెక్టర్ అవ్వటం చాలా ఇది. అలాగే మా ఇక్కడికి వచ్చిన సండే ఈవినింగ్ వచ్చిన ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా, తెలుగు ఆడియన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆడియన్స్. ఎందుకంటే మనకు నచ్చిందంటే తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, ఒరియా, కొరియా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఎత్తి టికెట్ హైక్ ఉన్నా సరే అప్పు చేసైనా, కావాలంటే లోన్ యాప్లో స్వైప్ చేసైనా చేసే ఆడియన్స్ మై డియర్ తెలుగు ఆడియన్స్. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మీ ఫీలింగ్, ఆ అమ్మాయి బావాలన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ అందరూ నాకు తెలుసు. సో మీరందరూ కూడా ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని బావలో ఉంది, ప్రేమికులో ఉంది. ప్రదీప్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు,
మన మైత్రి రిలీజ్ చేస్తుంది 21st బుక్ మై షోలో ఫస్ట్ టికెట్ కట్ చేసి ట్రెండింగ్లో పెట్టాలంతే. రిటర్న్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ బిగ్ ఇన్ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఎస్కేఎన్ గారు. మంజుష గారు, సో thank మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. అమ్మ బ్రేక్ వేశారు నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో ఎస్, ఎస్కేఎన్ గారి స్పీచ్లో ఉండే ఆ కిక్కు, ఆ మజానే వేరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఎస్కేఎన్ గారు ఫర్ యువర్ విషెస్ టు ద టీమ్. సో ఎస్, లవ్ టుడే సినిమాతో టుడే జనరేషన్ మొత్తాన్ని లవ్లో పడేశారు రావడమే. ఇక అక్కడి నుంచి ప్రేక్షకులందరికీ బుజ్జి కన్నా అయిపోయారు ఆయన అని చెప్పాలి. మరి సో మచ్ ఆఫ్ రిలేటబుల్ కాంటెంట్ని, రిలేటబుల్ క్యారెక్టరైజేషన్ని మనందరం ఈక్వల్గా రిలేట్ చేసుకునే ఎఫర్ట్లెస్ పర్ఫార్మెన్స్తో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేసే మన హీరోకి సంబంధించి ఒక ఏవి ఆన్ స్క్రీన్ చూసేద్దాము. ప్రదీప్ రంగనాథన్ గారి ఏవి ఆన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్. So I started doing short films. I used to do all the crafts because I didn't have the money to hire people. So I just started doing the cinematography, edit it and everything. Like I didn't have a guy to press on button in the camera. So I just on it and I'll go and I'll act and I'll go come back off and then I'll edit, I'll do VFX, I'll do everything. And so I started learning to that. So I started developing an interest while acting too, and people started giving me good love seeing those short films. They started accepting. இது ரெண்டு பேருக்கும் சொல்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மூவி. FDFS பார்க்கறது பட் பிடிச்சிருக்கா? எல்லாருமே தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி படத்தை எடுத்தா நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாத்தையுமே பர்ஃபெக்டா கொடுத்துருக்காங்க. கேஸ்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே இஷ்யூஸ் எல்லாம். Saima 2019 for Best Debutant Director Tamil goes to Pradeep Ranganathan, Komali. தம்பி, முதல் ஸ்டெப் தான் கஷ்டம், மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கு. எப்படின்னா விட்டுறாதீங்க, பிடிச்சி வந்துருங்க, நம்ம வரணும். Acting was always on cards. It was my wish. Okay. So I made it happen. హ్యాపీనెస్ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. పంజాబ్ లో ఫేమస్ జీపు వచ్చాడు మన హీరో ప్రదీప్. చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్ బ్లాక్ బాస్టర్. ఇది బ్రో మూవీ అంటే మీరు ఇంక ఇటువంటి సినిమాలు రావాలి, ఇండస్ట్రీని ఒక షేక్ ఆడించాలి భయ్యా. అన్న లాస్ట్ లో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ అందరూ తప్పకుండా చూడాలి. గుంపుగా ఉంటే అంటారు గ్రూప్, కానీ సింగిల్ గా వస్తాడు మన ప్రదీప్. సార్ సూపర్ సార్, అసలు యాక్టింగ్ లెవెల్. ఆయన యాక్టింగ్ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కొడతాడు క్లాప్. ఆయన ఎవరో కాదు, మన హీరో ప్రదీప్. చేశాడమ్మా నీ ఎక్స్, చేశాడమ్మా. రే ఫోన్ పెట్టా. I love the sound of audience in the theater. தேட்டரில் வரும்போதோ அங்கே ஒரு சவுண்டு ஒன்று வருது, கத்துறாங்க, விசில் அடிக்கிறாங்க, சிரிக்கிறாங்க. அதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹை தருது. அது ஆக்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, டைரக்ஷனுக்காக இருந்தாலும் சரி, அது செம்ம ஹை. The Behind Woods Gold Icon Award for the most celebrated personality of the year, Pradeep Ranganathan for Love Today. I love you. I'm a carpenter, I'm a plumber, I'm an electrician, and everything. In next film, right? It's a famous meme. It's a famous meme. Few people will understand it. Worldwide meme. ஜென்ரலாகவே ஒரு பிராண்டாக தான்
செல் பண்ணோன்றது தான் அது. வெளி படம் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா they'll get entertained. They're gonna have 2.5 hours of entertainment. They're gonna laugh, they cry, they're gonna whistle. இவ்வளோ தான் அவர் படம் போனால் ஜாலியாக இருக்கும். இதை தான் நான் வந்து பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணுறேன் சார். வந்தாங்கன்னா 2.5 hours ஜாலியாக இருக்கும். Next movies we are expecting in Telugu film industry or for Tamil only, how it goes on? Maybe for India. ఎస్ మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనందరి ఫేవరెట్ ది మల్టీ టాలెంటెడ్ రైటర్, డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ యాక్టర్, ఒక్కసారి మీరు గట్టిగా సౌండ్ చేస్తే పిలిచేద్దాము మన ప్రదీప్ రంగనాథన్ గారిని. ఎంచుకుంది నిన్ను ఈ జాబే, మందిలో గ్లామరే పెంచుకోరా, మెచ్చుకోరా అమ్మా బాబే. అందరికీ నమస్కారం. మనకు నచ్చిన వాళ్ళ కోసం ఏదోటి చేయాలి, వాళ్ళ కోసం ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అని అనిపించేదే ప్రేమ అంటే. అలా నిన్ను ప్రేమించే, నన్ను ఇష్టపడే మీకు నా వల్లైన ఒక ఎఫర్ట్ ఇక్కడ తెలుగులో మాట్లాడతాం. అందుకని ఇప్పుడు నేర్చుకున్నావా అంటే లేదు, కానీ ప్రయత్నించా. ఈ డ్రాగన్ ఈవెంట్లో నేను మాట్లాడబోయే స్పీచ్ని నా చాలా రోజులు ఒక 2 విషయాల కోసం చాలా రోజులు బట్టి మరీ నేర్చుకున్నా. అందులో ఒకటి నేను మీతో తెలుగులో మాట్లాడాలి, ఇంకోటి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి. అది పోయినసారి వచ్చినప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడతా అని చెప్పిన కాబట్టి లైఫ్లో మనం ఏదైనా చేస్తామా లేదా అని దానికన్నా అది చేయడానికి ప్రయత్నించామా అనేదే ముఖ్యం. అలాంటి ప్రయత్నమే మా రిటర్న్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్. ఓ మామూలు అబ్బాయి వాడి లైఫ్లో ముందుకెళ్ళాలి అని చేసే ప్రయత్నమే ఈ డ్రాగన్. అందరూ లైఫ్లో ఏదో విషయం కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం. ప్రయత్నించే ప్రతి ఒక్కల గుండెకి దగ్గరైన సినిమాగా మా డ్రాగన్ ఉంటేనే నా నమ్ముకద. నన్ను ఆదరించే తెలుగు ప్రజలకు నా హృదయ పూర్వక
ధన్యవాదాలు. అండ్ so I've given a lot of speeches in my life, like starting from my school stages or college, but my legs have never shivered. This is the first time my legs shivered. It's from all my parts shivered, but I'm really happy that I made this effort, because as I said, effort is all that matters. Because if you try something, you're going to achieve it someday. Maybe not today, I'll do it next time, or the next time, or next time, but I will do it. And I'm so happy today for coming back to Telugu cinema after 2 years. Love Today, they've received Love Today so much, like with both their hands. I'm so happy for it, and I would like to thank the guests who have come here. Sai Rajesh Garu, I've already spoken to you after seeing Baby. I loved the film. What a film it was. It was a total entertainer. And the emotion it carried, I cried at few parts of the film, and at the end, my mind was blown. What a film. Thank you. Thanks for giving us the film. And thanks for coming. And thanks Kishore Tirumala sir, SKN sir, Harish Shankar sir. And coming back, thank you Archana ma'am for producing this film, and thank you Ashwath, my friend. We've been friends for 10 years, like from college, and it's a different experience to work with a friend. Because you don't expect a friend to be strict, but when he's strict, it would feel weird at the start, but you'll then understand it is all for the good, because friends tell things only for your good. Yeah. So, and Maitri Ravi sir, where is, yeah. Thank you so much for distributing this film in Andhra, Telangana. I'm not exactly sure of the business areas. Please forgive me for that. And I'm so happy to get associated with Maitri for my next movie. It's such a prestigious company. And for your second film in Tamil Nadu, I'm really proud to be part of it. Thank you so much, sir. And ma'am, looking forward for many more collaborations. I know Ashwath is going to do a film with STR now, but after that we'll also. Yeah, thank you so much. Thank you. The movie is releasing on 21st. Watch it. Thank you. Thank you so much, Pradeep Garu. This is exactly why we all love you so much. You are truly an inspiration. ఎందుకంటే తెలుగు పీపుల్ అందరికీ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా తెలుగులో మాట్లాడడానికి మీరు చేసిన ఎఫర్ట్స్కి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు ఫర్ ప్రదీప్ గారు. ఎంత అద్భుతంగా తెలుగులో మనందరినీ పలకరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్, అండ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. అయితే ఏజిఎస్తో మీ అసోసియేషన్ గురించి యు ఆర్ హోపింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డైరెక్టర్గా కూడా చేస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో వీ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ యువర్ అసోసియేషన్ విత్ ఏజిఎస్. I told in that video, no? Will your next direction will be for Tamil Nadu or Telangana or Andhra? I told in the video that it is for India. We are doing a movie for India. Yeah, next. అండ్ ఇక్కడ చాలా మందికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. యూజువల్గా జనరల్గా మన ఈవెంట్ ఫ్లోలో డైరెక్టర్స్ మాట్లాడిన తర్వాత హీరో మాట్లాడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
కానీ ఈరోజు అశ్వత్ గారి కంటే ముందు ప్రదీప్ గారు వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది. ఎందుకంటే హీ ఇన్సిస్టెడ్ డైరెక్టర్ని లాస్ట్లో పిలవాలి బికాజ్ హీ ఈజ్ ద హీరో ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అని చెప్పేసి. సో వీ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ దిస్. వై ఈస్ దట్ you considered director as a hero of this film, especially about the dragon? Okay, to be truthful, there are two reasons. In Tamil, I considered, I wanted him to talk at last because I felt, I always feel like directors work more. Because being a director, I just thought the last punch should be from a director. So that is for the Tamil pre-release event. For Telugu, I heard that even Ashwath is going to talk in Telugu. So and I heard a funny comment that he's going to start with it. After he talks in Telugu, mine will be very funny. So I just thought, let me complete first. That's it. This is very unexpected reason actually. Don't always think good of me. I have some naughty sides అదే too. కొంచెం కాన్స్పిరసీ కూడా ఉందని అర్థమైంది. యా, బ్యాడ్ బాయ్ వర్షన్ ఆఫ్ ప్రదీప్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రదీప్ గారు. వెరీ మచ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యూ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. ఎస్, ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు ఫర్ ప్రదీప్ గారు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ డ్రాగన్, రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్, Feb 21st నుంచి ఇన్ థియేటర్స్. సో ఎస్, ప్రదీప్ గారే చెప్పినట్టుగా ఇంత బ్యూటిఫుల్ కాంటెంట్ని, అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు రిలేట్ అయ్యే కాంటెంట్ని, క్యారెక్టరైజేషన్ని అంతే అద్భుతంగా స్క్రీన్ పైకి తీసుకొస్తూ మనందరినీ ఆల్రెడీ ఓరి దేవుడా సినిమాతో ప్రేమలో పడేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మరోసారి మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నటువంటి డైరెక్టర్ అశ్వత్ మారిముత్తు గారు ఏవి చూసిన తర్వాత స్టేజ్ పైకి పిలుద్దాము. కెన్ వీ హ్యావ్ ద ఏవి ప్లీజ్? అశ్వత్ మారిముత్తు అనతి కాలంలోనే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువ దర్శకుడు. తీసింది 2 సినిమాలే అయినా 2 వేర్వేరు భాషల్లో విజయాలు సొంతం చేసుకున్న వైనం అతని సొంతం. 2020లో విడుదలైన తమిళ్ చిత్రం ఓ మై కడువులే కోసం మొదటిసారి మెగాఫోన్ పట్టిన ఈ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తోనూ సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఆపై అదే సినిమాని 2022లో తెలుగు నాట ఓరి దేవుడా పేరుతో రీమేక్ చేసి మరోసారి మెప్పించారు. విక్టరీ వెంకటేష్ ప్రత్యేక పాత్రలోను, మాస్కా దాస్, విశ్వక్సేన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఓరి దేవుడాతో ఇక్కడి ప్రేక్షకులను భలేగా ఆకట్టుకున్నారు అశ్వత్. మూవీ ఆఫ్ ది వీక్ ఓన్లీ కామెడీ మూవీ అనుకున్నాను. మంచి ఎమోషన్స్ పండించారు. మంచి రియలైజేషనల్ మూవీ. కట్ చేస్తే 2 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు 3వ సినిమాతో పలకరించబోతున్నారు ఆయన. తమిళ్లో డ్రాగన్, తెలుగులో రిటర్న్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ పేరుతో ఫిబ్రవరి 21న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమాకి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటంటే కాలేజీలో తన జూనియర్ అలాగే చిరకాల మిత్రుడైన ప్రదీప్ రంగనాథన్ ఇందులో హీరో. సో కొత్త చిత్రంతో హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు సిద్ధమైన అశ్వత్ మారిముత్తు ఈసారి సెన్సేషనల్ హిట్ అందుకోవాలని కోరుకుంటూ డైరెక్ట్గా చూసేటప్పుడు అదలో ఉన్నాం, కానీ ఫ్రేమ్లో సూపర్గా ఉన్నాం. సరే రియాక్షన్ మార్చు, టేక్ వెళ్దాం. ఆల్ ద బెస్ట్ యంగ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అశ్వత్. ఎస్, మరి ఐఎమ్ ష్యూర్ అశ్వత్ మారిముత్తు గారి స్పీచ్ కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అశ్వత్ గారు ఆన్ స్టేజ్. బిఫోర్ యూ స్పీక్ అశ్వత్ గారు, ఐ వాంట్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మీతో స్టేజ్ పైన ఉంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. యూఆర్ ఓకే విత్ దట్, రైట్? ఎస్. సో ఆలస్యం చేయకుండా టీమ్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా స్టేజ్ పైకి పిలిచేసి ఎస్ మరొకసారి కిషోర్ తిరుమల గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎస్కేఎన్ గారిని వేదిక పైన మరొకసారి జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, సాయి రాజేష్ సార్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ ది స్టేజ్, అర్చన మ్యామ్ టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, Kayadu, Pradeep Ranganath garu, welcome onto the stage. So, choreographer JD Master, please join the stage once again. And Veer Naidu garu, Purvi Pictures, Veer Naidu garni vedik paiki ahvanam palutunnamu. Maitri Movie Makers, Ravi sir ni photo op lo join avvalsinదిగా request చేస్తున్నాము. Shashi garu to please join the photo op. అండ్ మరి మాస్ అనే పదానికే సరికొత్త డెఫినేషన్ ఇచ్చి
మన పవర్ స్టార్కి పవర్ఫుల్ డైలాగులు ఇచ్చి మనందరి చేత కలెక్షన్లో వర్షాలు కురిపించే మన ఉస్తాద్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్, మన వెరీ డైనమిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా హరీష్ శంకర్ గారికి హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్ టు అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ టునైట్. హరీష్ శంకర్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్. Also, Dheeraj Mogilneni garu is here requesting to please join the photo op. Dheeraj garu, producer Dheeraj garni vedikpaiki ahvanam palukutunnam. Munduga photo op for the media. Okay na? Channels done? Okay na? Yeah. Thank you so much. So yes, అశ్వథ్ గారు మీరు మాట్లాడే ముందు మేము ఆడియన్స్ అందరికీ ఒక సెన్సేషనల్ స్పీచ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లో అయినా స్టేజ్ పైన అయినా ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఎక్కడా కొదవ ఉండదన్నమాట. సో ఆయన స్టేజ్ పైకి వచ్చారు అని అంటే మనందరిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఆయన స్క్రీన్ పైకి సినిమా తెస్తున్నారు అని అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రేంజ్లో ఉంటాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా రిక్వెస్టింగ్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ హరీష్ శంకర్ గారు టు స్పీక్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. హరీష్ శంకర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్. టు బీ హానెస్ట్, ప్రదీప్, I wanted to see you, that's why I came actually. Thanks man, thanks for giving a lot of energy. Hats off to your conviction, first of all. I wanted to, తెలుగులో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. I wanted to speak in Telugu only, but ఆయన తెలుగులో మాట్లాడేసరికి ఐ థాట్ இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் வந்துருச்சு. இப்போ நானும் தமிழில் பேசணும் அந்த மாதிரி. எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ ஃப்ளூயண்ட்டாக வராது, ஆனால் ட்ரை பண்ண போகிறேன் உங்களுக்காக. Because when you speak in Telugu, so that hit me very hard, man. So I should also speak in Tamil so that I can also make some mistakes. Sir, I can understand Telugu, and I'm in Hyderabad. We have to talk in Telugu. Oh, please. Yeah, but and the guest like respect kodukkarkaga. So first of all, hats off to your conviction. I know what it takes to be in front of camera because we are all back of camera. நானும் நிறைய வாட்டி அந்த கண்ணாடி முந்து எனக்கு பார்த்தா எனக்கு நிறைய வாட்டி ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிலே ஆகிடும். யூனோ சம்டைம்ஸ் வில் கெட் டிலேட் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நானும் நிறைய வாட்டி யோசிச்சா ஏன் இந்த மாதிரி நான் வெயிட் பண்ணுறேன், நானே ஹீரோ மாதிரி பண்ணுவேன் அப்படி. பட் அந்த தைரியம், கன்விக்ஷன், that was not sufficient for me. So for that, hats off to your conviction and hats off to your writing, first of all. చూడండి, ఒక్కొక్క హీరో ఏం చేసినా మన హీరో నచ్చేసాడు అనుకోండి బాగా. వెన్ యూ టేక్ అవర్ హీరో ఇంటూ అవర్ డిఎన్ఏ, అవర్ హార్ట్, అతను ఏం చేసినా మనకి హీరోయిజం కనబడుతుంది. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దట్ థింగ్ బికాస్ పీపుల్ లవ్ యూ సో మచ్, ఇంక్లూడింగ్ మీ. ఈవెన్ యు ఆర్ రిమెంబరింగ్ తెలుగు, ఈవెన్ యు ఆర్ ఫర్గెటింగ్ తెలుగు ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ హీరోయిజం, మ్యాన్. పీపుల్ ఆర్ క్లాపింగ్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ హారా యూ ఆర్ క్రియేటెడ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్. నా లవ్ టుడే పాతాచి, ఐ మీన్ లవ్డ్ ఇట్. నో వాట్స్ టు సే, యూ మెట్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్. பட் ஆனால் ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட்டு, படத்துக்கு நடுவில் இவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ நோ இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட், பட் திஸ் இஸ் நாட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி ட்ராகன், திஸ் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பிரதீப் ரங்கநாதன் நினைக்கிறேன் தெலுங்குல. டெஃபினெட்லி, பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் வெயிட்டிங் equally as Tamil, lot of people, Telugu people are waiting for your film actually. And Ashwath Maramuthu, నీ సినిమా చూసాను నేను, ఐ హావ్ సీన్ యువర్ ఫిలిం. యువర్ అ ఫెంటాస్టిక్ రైటర్. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అనిపించింది, ద వే యూ క్యాప్చర్ ద ఆర్టిస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, దట్ ఈస్ ప్రూవింగ్ దట్ యువర్ అ ఫెంటాస్టిక్ డైరెక్టర్ యాజ్ వెల్. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యాన్, కంగ్రాచులేషన్స్. ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎ బ్లాక్ బస్టర్. తెలుగులో డైరెక్టర్లు అందరికీ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఎలాగైతే ఒక ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్, ఎలాగైతే ఆ బ్యానర్లు చేస్తే ఒక రెస్పెక్ట్, ఒక ఆనర్ ఎలా అవుతుంటుందో మనందరికీ తెలుసు. నేను రవి గారు చెప్తుంటా, మన సినిమాలు మార్నింగ్ షో నచ్చినప్పుడు, సార్ ఈ అబ్బాయి భలే చేశాడు, ఈ డైరెక్టర్ భలే ఉన్నాడు
అర్జెంటుగా మీరు అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి అంటే, సార్ ఆల్రెడీ చెక్ వెళ్ళిపోయింది సార్ అంటుంటారు ఆయన. మన దేవర సినిమాలో తారక్ గారు బోట్ ఎక్కి హంట్కి వెళ్తారు చూసారా, అలా ఎవ్రీ ఫ్రైడే రవి గారు అలా బోట్ ఎక్కి టాలెంట్ హంట్కి వెళ్తుంటారు అలాగా వెనకాల జనాలు వేసుకొని. మార్నింగ్ షో నచ్చిందా ఇమ్మీడియట్గా అలా వలేసి పట్టుకోవడమే. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. అంటే ఒక పక్క పాన్ ఇండియా సినిమాలు తీస్తూ కూడా ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు కూడా వదలకుండా ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం అనేది నిజంగా ఇందాక మన ఎస్కేఎం చెప్పినట్టు మైత్రి ప్రొడ్యూసర్స్కి సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ బట్టి మనకు అది అలాంటి సినిమాలు పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్. అండ్ అర్చనా మ్యామ్, తెలుగులో ఎలాగైతే how the Maitri movie makers is a prestigious banner. Every director wants to make a film in Maitri because it's an honor, it's a respect. Like that, we all also thought of your AGS. When we directors sit together, we'll speak of your banner. It's also been honor and respect to work in your banner, actually. Hats off to your all the films. And a bit I'm jealous also because I'm sure I can't produce the films you made with superstars and all, but I always wanted to produce these kind of films, Love Today and this Dragon films. I'm always a content-driven person because the kind of image I have, I can't afford to direct these kind of films, but I love to produce these kind of films. In that way, I am jealous of you, ma'am, and welcome to Telugu film industry. Thank you all. SKN మాట్లాడిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక AK-47 పేల్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవడో వచ్చి రివాల్వర్తో తుప్పుకొని పేల్చి ఉంటుంది. ఎవరు స్పీచ్ ఇచ్చినా నాకు సినిమాల్లోనే కాంపిటీషను స్పీచ్లో లేదు అనుకున్నా. ఇప్పుడు స్టేజ్ల మీద కూడా తయారైపోయాడు కదా కాంపిటీషన్ లాగా SKN. One small request to director Ashwath, when you are making this film with the director, when somebody asked you in Telugu, whom do you want to make a film, I thought you'll be making films only with the directors, or as I was getting ready, immediately you said Pawan Kalyan sir and Mahesh Babu sir. That was disappointing, man. So that was pretty much disappointing actually. So coming to that, I'm also a huge Pawan Kalyan sir fan, and I'm making a film, Ustad Bhagat Singh, my upcoming film in Ravi Garu and Naveen Garu producing. So one thing I have to disclose now, otherwise it will become another issue in social media. The moment you said that when you want to make a Pawan Kalyan sir film, what do you want to have? So you said the scene, no? Sir is like traveling on the top of the jeep. So Chiru leaks laga, idi Hari leaks anukondi. A scene already Ustad Bhagat Singh lo undi a scene. So we already wrote the scene. So because of you now, everybody got to know this. Thanks for being behind for this leak. And ఇందాక ఎవరు రైటర్ని పరిచయం చేశారు నాకు కొత్తగా, ఈ సినిమా రాసిన రైటర్. ఆల్ ది బెస్ట్ మెన్, బాగున్నాయి డైలాగ్స్, ట్రైలర్లు అన్నీ బాగున్నాయి. అండ్ కయాడు ట్రస్ట్ మీ, యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ద నెక్స్ట్ సెన్సేషన్. యా, ట్రస్ట్ మీ, బికాస్ పీపుల్ నో దట్ ఐ హ్యావ్ అ reputed taste for heroines. So you're going to be here. I am sure about it. And ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అని చెప్పారు, ఇద్దరు సేమ్ కాలేజ్ అని చెప్పారు. నాకు తెలియదు యారు జూనియర్ యారు సీనియరింగ్. జూనియర్ డైరెక్టింగ్ సీనియర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, Pradeep, you need to change one thing. You said who is coming to set first means Pradeep only. Pradeep is the first person to come to the sets. Yeah, that's what he said. అతను Pradeep ఎందుకు ఫస్ట్ వస్తాడంటే, స్టిల్ ఈజ్ అ డైరెక్టరే ఫస్ట్ సెట్లోకి వస్తాడు. Pradeep, you're a hero, you should change that habit to come little late. So, he's asking for very curly hair and all, sir. It'll take long time. So I'm coming early, that's it. But I like this hairstyle a lot, and this is my favorite poster. Let the camera zoom to this poster. If I was directing you, I would have been come with the same kind of poster. This poster is amazing, man. This attitude, the swag, everything is superb. I'm going to watch this film morning show, first day, that is February 21st. ఇందాక ఎస్కేం చెప్పినట్టు మనకు తెలుసు కదా, మన సినిమాలు తప్ప మనం అన్ని సినిమాలు చూస్తాం. కాబట్టి వచ్చేయండి, చూసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అన్న. మన సినిమాలు కూడా చూస్తాం అన్న మనం. Amazing. Thank you so much, Harish Shankar garu, for taking time and coming here and wishing the team. Thank you so much. Yes, Ashwath garu ఇప్పుడు మాట్లాడేస్తారు, ప్లీజ్. So Telugu press, media, to all the guests who have come, everybody, thank you so much, first of all, for having us here. You thought I came prepared, no, for your speech? you thought I came prepared for the speech and you finished before me. Nice.
So, first of all, Andariki Namaskaram. This heroine dialogue I've borrowed from heroines. Konjam Telugulo maatladta, but maatladta. Yes. So first of all, Pradeep, I remember discussing with him in the set. Hey, Telugu audience love you so much. Everybody loves you so much in Telugu after Love Today. You should speak in Telugu to them. We had a conversation. The next day, he started preparing, I guess. So, today, he's delivering the speech. Correcto tappo, but he has delivered a speech and it was fantastic. That is the amount of preparation he does for a character. That is the actor that I got to direct, not the friend. Now you understand why I'm very lucky. You're a hard worker, Pradeep. I think that sums it all. What you gave us a speech today. People, nenu kuda ikka 2 years have been, so I know the love of Telugu audience. They're going to love you more and more for what you did today. AGS is not home production for you only, man. Now for me also. I'm doing the second director immediate. Telsa? Immediate. So, now I also can own AGS. I am also there, adopted. Okay. So, thank you, Agoram sir, Archana ma'am, Aishwarya, EP sir, Venkat Manikam sir, Mali, everybody. It was a great experience working with AGS because they have backed me so much. And and you don't know what big fan I am of Sai Rajesh. I saw Baby first half. I immediately after the first half was over, I called him and he said, "This is the best film that I saw in the recent times. You did a greater film than Oh My Kadavale. It is fantastic. I loved it." And wow, so glad that you came. Sir, Ravishankar sir, హైదరాబాద్లో నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీవేర్ ఐ సీ ఒక మాస్ డైరెక్టర్ వస్తుంది అంటే హరిశంకర్ సార్. లైక్ ద వాక్, ద మ్యూజిక్ దట్ దే క్రియేట్ అండ్ ద ఫిల్మ్స్ దట్ యు మేడ్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్. యూ వోంట్ బిలీవ్ ఆల్ మై తెలుగు ఫిల్మ్స్ దట్ ఐ వాచ్, లైక్ I didn't know it was Harishankar sir at that time. After I loved those films with Junior NTR sir that you made, everything sir. And finally when I come to, this thing, one with Pawan Kalyan sir. You don't know, remember me sir, I was with Dil Raju sir and you were next to me and I didn't know that I was standing next to a big man. Thank you sir for coming. I really didn't expect it. And sir, I'm a big fan of your, SKN sir, very big fan. Fan ante fan. What? Sir, the publicity that you give to a film is phenomenal, sir. Wow. Your words can change. For example, there are usual that Nijam Park, some particular ads you remember, Nijam Park, Pulli Rajak, all those things. Like it makes an impact immediate. Like that, the words that you told about few films, Baby, everything, sir, has made. Before you go, one word, sir. I'll take it. And Maitri, sir. 2 years I was in Hyderabad. Every director, friends that I have, my cameraman Niket Bomi, everybody says, I want to work with Maitri, I want to work with Maitri, because they are the most sweetest and they take care of the director and everybody so well. I also want to work with you, sir. Yes. Bro. ఓకే, ఒక్క మ్యాటర్ ఓపెన్ చేస్తా. బ్రో వోంట్ కమ్ టు షూటింగ్. అప్పప్పో బ్రో వోంట్ కమ్ టు బ్రో. వాట్ బ్రో విల్ డూ ఇస్ యూ షుడ్ కమ్ అండ్ యాక్ట్ ఇన్ ద సీన్. బట్ బ్రో ఏం చేస్తా అంటే వెరీ గుడ్ యాక్టర్. ఈ స్పోక్ తమిళ్ డైలాగ్స్, ఈ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ సూపర్. సడన్లీ వన్ డే షూట్ హీ వోంట్ కమ్. ఐ హ్యావ్ టు పుష్ టు for the என்ன சொல்றது, அதாவது ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அது என்ன சொல்றது, டு மேக் them believe. நம்ம அந்த டு மேக் them believe, he'll put one
like this. Towel on top, one thermometer inside the mouth. Fever, sir. Abdin photo will come. Hey, your performance and all I've done long back. Poda. So, bro, the other actors, Sri Lakshmi, Javed, I mean, you have done great work for me whenever I asked more of a help. Kayadu, such a big director, has told, people are going to love you, so I don't need to tell you anymore. Yes. And, yes. Anupama is a brilliant actor. Today she couldn't make it because of a shooting. And Anupama, she dubbed both in Tamil and Telugu. Ente, she loves Telugu audience so much, she said, I want to dub it in Telugu because my audience will relate. So she has dubbed for the film in even Telugu also. So that is with Anupama. Nenu oka personal experience share cheyali. For all, everybody, sir. Okay? For you also, ma'am. I think you know. What ante, ma'am, you also. So, nenu Omak Kadavale, when I went and narrated my producer, Dilli Babu sir, I told, sir, this will get remade in Telugu, I will only direct. I was confident that that film will definitely get remade in Telugu because నాకు తెలుగు ఫిల్మ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను తెలుగు ఫిల్మ్సే చూసి లైక్ I've been seeing and I wanted to do. But అది కంటెంట్ కాదు. Then after that, why I wanted to do Telugu film అంటే the girl I was dating was a Telugu girl. తెలుగు అమ్మాయి. ఓకే. ఒక స్టోరీ ఉంది కదా మ్యామ్, లైక్ ఫారెన్ ట్రావెల్, 15 countries, లవ్, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ అ తెలుగు అమ్మాయి. ఓకే. So what happened is breakup aaychu, like 2017. So my movie got released in 2020. I know everything will patch up and isn't. So what I thought is thinking like I will make the film in Telugu and I'll dedicate it to our parents, and when we'll be together, and we'll be together and I'll dedicate it to her. So 2020 after film, we both got together, okay? We both got together in relationship and I was so happy that na film Telugulo remake chesi, I'm going to deliver it as Oridevada. But before the movie started, again we broke up. So, reason for remaking was a gone case. But this time, Dragon. After Mahesh Babu sir tweeted and all the people saw Omak Kadavale, all the film fraternities, people, everything, this time, Dragon with Pradeep Ranganathan, I didn't want to do it as a remake. I wanted to make sure it is getting released simultaneously, made with all the effort in both Tamil and Telugu. The same effort that has gone for Tamil has gone for Telugu, and Dragon will feel like yours. Why? Because the Telugu dialogues is being written by my assistant, Krishna, and Krishna is an assistant, is a superb talent who is already doing a film with SKN sir and everything. And I wish him all the best, and this is going to be yet another to it. And every dialogue, what I wrote in Tamil will get connected to audience, and in Telugu it will get connected because of Krishna. And he's my associate. Not the least, my music director, Leon James, Gunda Ellona, I hope you all remember. Yes, it's been a year. The song was trending number 1, and he's my close friend. We have come up with a stellar album, and he is going to rock. And Tamillo, all the directors, I have requested, sir. Wherever I go, I do this campaigning for Leon James. Please, directors, work with Leon. He's a great talent. Now so many directors are there. I'm doing the campaign again. Please work with him, sir. He's a great talent. And finally, Telugu audience, you all have loved Tamil films or any film, Malayalam film, Premulu, any film that got released anywhere, you have the heart to receive it and make it a success. When the film is really good and you connect with it. Dragon is one such film. You will connect with it and you will feel happy. And I'm waiting to see all the celebrations that happen in Sandhya Theatre, Brahmaramba, and everywhere. See you soon there. Yeah.
సూపర్ అశ్వత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇందాక నేను మాట్లాడిన దాంట్లో సారీ అశ్వత్ గారి గురించి చెప్పడం మర్చిపోయా. హీఈస్ సచ్ ఏ ఫ్యాబులస్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాతో ఆయన మొత్తం తమిళ్ తెలుగు అందరూ ఆయన వెనకాల పడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. సార్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫిల్మ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అమేజింగ్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా And, ప్లీజ్. యా I would like to thank Harish sir for the very sweet words he said about me. That takes a lot of heart. Thank you so much, sir. Yeah. Yes, thank you so much. Very, very special thanks to Harish Shankar garu. Thank you so much for joining this event, and SKN garu, Sai Rajesh garu. Thank you so much, Kishore Tirumala garu, for making this event very, very special to us. Thank you so much. Thank you to the whole team. Actually, ఇప్పుడు Q&A kosam I want Pradeep garu, Ashwath garu, and Kayadu to please stay back on stage for the interaction with the media. And team మొత్తానికి thank you, and మా గెస్ట్లందరికీ very, very special thanks for joining this event. So thank you so much to the whole team. Feb 21st నుంచి థియేటర్స్లో రిటర్న్